بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله وسلم. علم سکون میں خوش آمدید. زندگی ایک سفر ہے، ایسا سفر جس میں کبھی روشنی آپ کے قدم چومتی ہے اور کبھی اندھیرے آپ کے حوصلے آزمانے آ جاتے ہیں. کبھی دل مطمئن ہوتا ہے، کبھی بغیر کسی وجہ کے بوجھل ہو جاتا ہے. کبھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور کبھی خاموشی میں آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایک سوال ہے جو بہت کم لوگ خود سے پوچھتے ہیں: کیا اس پورے سفر میں آپ واقعی اکیلے ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ساتھ نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں. مگر حقیقت یہ ہے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوتے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کا سب سے پہلا سبق ہے اللہ پر بھروسہ. انسان جب انسانوں سے امید باندھتا ہے تو اکثر مایوسی اس کا مقدر بن جاتی ہے. کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں. مگر ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بدلتی، جو وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتی، جو بندے کو مشکل میں دیکھ کر نظر انداز نہیں کرتی. وہ ذات اللہ ہے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ مصیبت میں بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں سے سنبھلنا سیکھ لیتے ہیں؟ کچھ لوگ آزمائش میں ہار مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی آزمائش کو اپنی پہچان بنا لیتے ہیں. فرق حالات میں نہیں ہوتا، فرق صرف ایک چیز میں ہوتا ہے: توکل. جس انسان کا سہارا اللہ ہو، اس کے قدم کبھی نہیں لڑکھڑاتے. وہ گرتا ضرور ہے مگر ٹوٹتا نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے: جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ جینے کا طریقہ ہے، یہ دل کے سکون کا راز ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے: کیا آپ واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا صرف اس وقت جب ہر دروازہ بند ہو جائے؟ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب مشکلات ایک ساتھ آتی ہیں، بارش کی طرح مسلسل، ایک کے بعد ایک. دل ٹوٹتا ہے، امید کمزور پڑتی ہے، اور انسان خود کو بیکار سمجھنے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سب آگے نکل گئے ہیں اور آپ وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں. جیسے ہر راستہ بند ہے، جیسے کوئی دروازہ آپ کے لیے نہیں کھل رہا. اور اسی لمحے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے. دل کہتا ہے: کیا واقعی کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی ہے جو میری سن رہا ہے؟ اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو ایک آواز آتی ہے، بہت نرم، بہت گہری. ہاں، ایک ہے جو آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے. اللہ بندے کی تکلیف پر خاموش نہیں رہتا. وہ مشکل کو سزا نہیں بناتا، وہ مشکل کو راستہ بناتا ہے، اپنی طرف لانے کا راستہ. کیا آپ نے کبھی دیکھا، مشکل میں انسان سب سے زیادہ دعا کرتا ہے، سب سے زیادہ سجدے میں جاتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یعنی مشکل اللہ سے دور نہیں کرتی، اللہ کے قریب لے جاتی ہے. لیکن یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یا تو انسان شکوہ شروع کرتا ہے یا پھر مکمل بھروسہ. اگلے حصے میں ہم اس لمحے کی بات کریں گے جب دعا مانگی جاتی ہے مگر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اور انسان سوچتا ہے: کیا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے؟ وہاں ایک ایسی حقیقت کھلے گی جو آپ کی سوچ بدل دے گی. وہ لمحہ سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں مگر آسمان خاموش لگتا ہے. آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، الفاظ کانپنے لگتے ہیں، اور دل کے اندر ایک سوال ابھرتا ہے: کیا اللہ واقعی سن رہا ہے؟ یہ سوال کفر نہیں ہوتا، یہ تھکن کی آواز ہوتی ہے. یہ اس دل کی پکار ہوتی ہے جو بہت کچھ سہ چکا ہو. زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے جب انسان کہتا ہے: میں نے سب کر لیا، میں نے صبر بھی کیا، میں نے دعا بھی کی، میں نے خاموشی بھی اختیار کی، پھر بھی حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل توکل شروع ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا فوراً قبول نہ ہو تو شاید رد ہو گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا، اللہ صرف فیصلہ بدلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. یا تو وہ چیز فوراً دے دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے، ہم صرف ایک ہی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہی جو ہم نے مانگی ہو،
वही वक्त, वही तरीका, वही नतीजा। और जब ऐसा नहीं होता तो दिल मायूस हो जाता है। लेकिन अल्लाह बंदे की दुआ को उस वक्त कबूल करता है जब वो बंदे के हक में सबसे बेहतर हो, ना एक लम्हा पहले, ना एक लम्हा बाद। कभी सोचा है अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाती तो शायद आप शुक्र करना ही भूल जाते? लेकिन जब दुआ मांगते मांगते आंखों में आंसू आ जाएं, दिल टूट जाए और फिर अल्लाह अता करे, तो वो अता सिर्फ चीज नहीं होती, वो ईमान बन जाती है। अक्सर अल्लाह देर इसलिए करता है क्योंकि वो आपको मजबूत बना रहा होता है, वो आपके अंदर सब्र पैदा कर रहा होता है, वो आपके दिल को खाली कर रहा होता है ताकि अपनी रहमत भर सके। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें भूल गया है, हालांकि हकीकत यह है अल्लाह हमें खास तवज्जो दे रहा होता है। कभी कभी अल्लाह आपका हाथ पकड़कर उस रास्ते से पीछे हटा लेता है जिस पर आगे सिर्फ नुकसान होता है। कभी किसी शख्स को आपकी जिंदगी से निकाल देता है क्योंकि वो शख्स आपके मुस्तकबिल के लिए जहर होता है। कभी कोई दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि आगे कोई गहरा गड़ा होता है। आप हाल देखते हैं, अल्लाह अंजाम देखता है। इसीलिए अहले दिल कहते हैं जो चीज आसानी से ना मिले समझने अल्लाह ने उसमें खैर नहीं रखी। दिल का टूटना कमजोरी नहीं होता, दिल का टूटना बेदारी होती है। जब दिल टूटता है तो इंसान लोगों से उम्मीद तोड़ लेता है, और जब लोगों से उम्मीद टूटती है तो अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है। अल्लाह कभी दिल यूं ही नहीं तोड़ता, वो दिल में मौजूद गलत सहारों को निकालता है, गलत मोहब्बतों को तोड़ता है, गलत तवक्कुआत को खत्म करता है ताकि दिल मुकम्मल खाली हो जाए। और जब दिल खाली हो जाए तो अल्लाह उसमें अपना नूर उतारता है, वो नूर जो सुकून बन जाता है, वो सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ एक नाजुक नुक्ता है, ये सुकून सब्र के बाद आता है, और सब्र सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने से आता है। सवाल ये नहीं कि दुआ कब कबूल होगी, सवाल ये है कि जब तक कबूल न हो क्या आप अल्लाह पर भरोसा रख सकते हैं? क्योंकि अगले हिस्से में हम उस राज की बात करेंगे जो हर आजमाइश के पीछे छुपा होता है। वो राज जो समझ आ जाए तो इंसान शिकवा छोड़ देता है और शुक्र सीख लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज दुख ऐसे होते हैं जो बोलने से भी नहीं निकलते, वो बस दिल में रहते हैं, खामोश, भारी। और इन्हीं लम्हों में इंसान ये सवाल करता है, अल्लाह ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल नाशुक्री नहीं होता, ये एक जख्मी दिल की फरियाद होती है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरने लगता है, जो अपने लगते थे बदल जाते हैं, जो रास्ते साफ दिखते थे बंद हो जाते हैं, और जो ख्वाब बहुत अपने थे डूब जाते हैं। ऐसे में इंसान समझता है कि शायद अल्लाह नाराज हो गया है, शायद मैं अच्छा नहीं रहा, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। याद रखें, अल्लाह आजमाइश उस बंदे को देता है जिसे वो तैयार करना चाहता है, तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। अगर अल्लाह आपको नजरअंदाज कर रहा होता तो आपको जगाने की जहमत ही ना करता, आपको दर्द ही ना देता। दर्द इस बात की निशानी है कि अल्लाह आप पर काम कर रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। ये ऐलान है, सजा नहीं। आजमाइश इसलिए नहीं आती कि आप कमजोर हैं, आजमाइश इसलिए आती है क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो अभी आपको खुद भी मालूम नहीं। कभी दिल टूटता है ताकि गुरूर टूट जाए, कभी रिश्ता टूटता है ताकि गलत सहारा खत्म हो जाए, कभी मंसूबे नाकाम होते हैं ताकि अल्लाह का मंसूबा शुरू हो सके। हम समझते हैं जो हमने खोया वो नुकसान था, हालांकि अक्सर वो हिफाजत होती है। अल्लाह कभी कुछ छीनकर बंदे को खाली नहीं छोड़ता, वो छीनता है ताकि बेहतर दे, वो तोड़ता है ताकि मुकम्मल करे। लेकिन ये सब उस वक्त समझ आता है जब इंसान सब्र के मरहले से गुजर जाए। सब्र आसान नहीं होता, सब्र चीखों को खामोश करने का नाम है, सब्र आंसुओं को छुपाने का नाम है, सब्र ये मान लेने का नाम है कि मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। ये कोई तसल्ली नहीं, ये वादा है। दुनिया वाले साथ छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, दोस्त दूर हो सकते हैं, मगर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर अल्लाह साथ हो तो फिर कमी किस चीज की? कभी कभी अल्लाह आपको अकेला इसलिए कर देता है ताकि आप सिर्फ उसकी आवाज सुन सकें, क्योंकि हुजूम में रब की बात समझ नहीं आती। जब दिल बिल्कुल खामोश हो जाता है तब अल्लाह बोलता है। वो बोलता है सुकून से, वो बोलता है यकीन से, वो बोलता है ऐसे कि दिल मान जाता है। लेकिन ये मकाम हर किसी को नहीं मिलता।
یہ مقام صرف اسے ملتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد اللہ سے جڑ جائے۔ سوال یہ نہیں کہ آزمائش کیوں آئی، سوال یہ ہے کہ آزمائش نے آپ کو اللہ کے قریب کیا یا دور، کیونکہ جو آزمائش آپ کو سجدے میں لے آئے وہ رحمت بن جاتی ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم اس لمحے کی بات کریں گے جب دل مکمل خالی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنی خاص رحمت اتارتا ہے، وہ لمحہ جہاں انسان ہے بدل جاتا ہے، جہاں زندگی نیا رخ لیتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ شکایت کی طاقت، نہ سوال کرنے کی ہمت، نہ مزید برداشت کی گنجائش، بس خاموشی رہ جاتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے ہٹ کر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ جب دل مکمل خالی ہو جاتا ہے تب اللہ اس میں اترتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا ٹوٹ جانا آخر ہے، حالانکہ دل کا ٹوٹنا اللہ سے ملاقات کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بندے کا دل بغیر وجہ کے نہیں توڑتا، وہ دل میں موجود غلط محبتیں نکالتا ہے، غلط امیدیں توڑتا ہے، غلط سہاروں کو ختم کرتا ہے، کیونکہ جب تک دل بھرا رہتا ہے اللہ کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ جب انسان کہتا ہے اب کوئی نہیں، تب اللہ کہتا ہے اب میں ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خوف دل سے نکلنے لگتا ہے، جہاں لوگوں کی رائے اہم نہیں رہتی، جہاں دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اب دل میں صرف اللہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اللہ پر ایسا بھروسہ کریں جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ آپ کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی پرندہ رزق کی فکر میں گھبرا کر بیٹھا ہو؟ پرندہ کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، توکل کا مطلب ہے پورا زور لگانا اور دل اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب انسان تھک جاتا ہے اللہ سنبھال لیتا ہے، جب انسان بیٹھ جاتا ہے اللہ اٹھا لیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ سے سب کچھ لے لیتا ہے تاکہ آپ سیکھیں کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کے وسائل نہیں ہوتے، اس کی اصل طاقت اس کے دل میں موجود یقین ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ہو اسے دنیا ہرا نہیں سکتی، حالات توڑ نہیں سکتے، لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نقصان اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتا ہے۔ تو پھر لوگوں سے ڈرنا کیسا؟ کل کی فکر کیوں؟ ناکامی کا خوف کیوں؟ جب بادشاہ خود ساتھ ہو تو باقی دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لیکن یہاں ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے، جب مشکل ختم ہو جاتی ہے، جب آسانی آ جاتی ہے۔ اصل سوال تب اٹھتا ہے کہ آپ اللہ کو آسانی میں بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان کی پہچان مشکل میں نہیں آسانی میں ہوتی ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم اسی نازک امتحان کی بات کریں گے، وہ امتحان جس میں بہت سے لوگ خاموشی سے ہار جاتے ہیں۔ آسانی آ جائے تو اکثر انسان بدل جاتا ہے، وہی زبان جو مشکل میں دعا کرتی تھی خاموش ہو جاتی ہے، وہی دل جو سجدے میں کانپتا تھا مطمئن ہو کر غافل ہو جاتا ہے۔ یہی اصل امتحان ہے۔ مشکل میں تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب حالات سنبھل جائیں، جب راستے کھلنے لگیں، جب دل کو سکون مل جائے، تب بہت کم لوگ اللہ کو نہیں بھولتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان مشکل میں نہیں آسانی میں پرکھا جاتا ہے۔ جو بندہ آسانی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی نظر صرف آپ کی دعاؤں پر نہیں ہوتی، اللہ آپ کے دل کی حالت دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس سے کب جڑتے ہیں، صرف ضرورت میں یا ہر حال میں۔ زندگی میں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، کچھ وقتی فائدے کے لیے، کچھ اپنی ضرورت کے لیے، اور کچھ اس وقت تک جب تک آپ ان کے کام آتے رہیں۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی وضاحت نہیں، کوئی معافی نہیں، اور آپ سوچیں گے میں نے کیا غلط کیا؟ لیکن سچ یہ ہے، یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا جانا سزا نہیں ہوتا، حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ لوگ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ٹوٹتے ہیں تاکہ دل اللہ کے لیے خالی ہو جائے، کچھ دوست دور ہو جاتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی قربت محسوس کریں۔ اکیلاپن ہمیشہ منفی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اکیلاپن اللہ کا خاص تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تب وہ خود سے سچ بولتا ہے، اور جب خود سے سچ بولتا ہے تب اللہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اللہ بندے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا،
वो एक चीज लेकर उससे बेहतर देता है, मगर अक्सर इंसान वो बेहतर देख नहीं पाता क्योंकि वो पुरानी चीज के गम में अटका होता है। हम माजी को पकड़कर बैठ जाते हैं और मुस्तकबिल की रहमत खो देते हैं। याद रखें, जो आपसे गया वो आपके मुकद्दर में नहीं था, और जो आपके मुकद्दर में है वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे दुनिया रोकने की कोशिश कर ले। अल्लाह का निज़ाम किसी इंसान के इख्तियार में नहीं। रिज़्क़, इज्जत, वक्त, मौका, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए जब दिल घबरा जाए तो ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचें कि अल्लाह क्या चाह रहा है। कभी कभी अल्लाह आपको रोक देता है ताकि आप सीधी राह पर आ जाएं। कभी कभी अल्लाह आपको गिरा देता है ताकि आप सजदा करना सीख लें। ये सब तरबियत है, ये सब तैयारी है। अल्लाह बंदे को अचानक नहीं उठाता, वो पहले झुकाता है, फिर मजबूत करता है, फिर बुलंद करता है। लेकिन इस पूरे सफर में एक चीज लाजिम है, नीयत। अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर नीयत अल्लाह के लिए हो तो कोशिश इबादत बन जाती है, सब्र शुक्र बन जाता है, और तकलीफ भी रहमत बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जब नीयत बदल जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। और अब अगले हिस्से में हम इस नुक्ते तक पहुंचने वाले हैं जहां इंसान की पूरी जिंदगी एक फैसले पर आकर रुक जाती है। वो फैसला जो या तो इंसान को हमेशा के लिए मजबूत बना देता है या फिर दोबारा इसी दायरे में वापस ले जाता है। जिंदगी खुद संभल जाएगी। जिंदगी के आखिरी और सबसे अहम मरहले में पहुंचते हैं, वो लम्हा जब हर सबक आपके सामने खड़ा होता है। पिछली हर आजमाइश, हर सब्र, हर दुआ अब आपके फैसले के मुंतजिर होती है। ये वो मरहला है जहां इंसान सोचता है, क्या मैं अल्लाह पर वाकई भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं हर हाल में अपने रब को याद रख सकता हूं? क्या मैं आसानी में भी शुक्र अदा कर सकता हूं? ये सवाल आसान नहीं होता, ये दिल की गहराइयों का इम्तिहान होता है। और ये वो लम्हा है जहां अक्सर लोग गलत फैसला कर बैठते हैं। आसानी और सुकून में अक्सर इंसान भूल जाता है कि असल ताकत किसके पास है। वो लोग जो पहले सजदे में गिर पड़ते थे अब अपनी कमजोरियों को छुपाने लगते हैं। वो लोग जो मुश्किल में दुआ करते थे अब शिकायत करने लगते हैं। लेकिन वो लोग जो दिल से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, उन्हें अल्लाह अपने खास फजल से नवाजता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये वादा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। मुश्किलें आती हैं, दुख मिलते हैं, मगर ये सब इसलिए कि आपके अंदर वो ताकत पैदा हो जो आप खुद नहीं जानते। जब आप हर चीज अल्लाह के हवाले कर देते हैं, जब आप हर हालत में सब्र करते हैं, जब आप दिल से कहते हैं, या अल्लाह मैं बस तेरा चाहने वाला हूं, तेरा भरोसा करने वाला हूं, तेरा मानने वाला हूं, तो दुनिया की हर ताकत कमजोर महसूस होती है। हर रुकावट आसान लगने लगती है, हर मुश्किल राह खुद ब खुद खुलने लगती है। ये वो लम्हा है जब दिल की खामोशी इबादत बन जाती है, जब आंसू रहमत बन जाते हैं, जब दुख सुकून बन जाते हैं, और जब इंसान वाकई अल्लाह के करीब आ जाता है तो जिंदगी के हर रंग बदल जाते हैं। याद रखें, जो चीज आपके लिए मुकर्रर नहीं वो कभी नहीं आएगी। जो चीज आपके लिए लिखी गई वो किसी भी कीमत पर आप तक पहुंच जाएगी। अल्लाह आपको वो देगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी सही वक्त पर, सही हालत में। यही जिंदगी का राज है। हर दुख, हर शिकस्त, हर नाकामी सिर्फ आपको अल्लाह के करीब लाने के लिए आती है, और हर आसानी, हर कामयाबी, हर खुशी सिर्फ उस वक्त मानी रखती है जब आप अल्लाह के साथ जुड़े रहें। आखिरी सबक यह है कि जिंदगी में कोई भी रास्ता बंद नहीं, कोई भी मौका जाया नहीं। सिर्फ एक चीज जरूरी है, भरोसा, सब्र, नियत और दिल की खालिसी। जब आप दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो राहें खुद बन जाती हैं। महदूद इंसान की ताकत बेहद लगती है, और दिल को सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। आज अगर आप अपने दुखों में हैं, अगर आपके रास्ते बंद लग रहे हैं, अगर आपका दिल भारी है, तो बस ये जान लीजिए, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपकी सुन रहा है, अल्लाह आपको संभालेगा। बस दिल से कहें, अल्लाह मैं तेरे पर भरोसा करता हूं, मैं तेरा मुंतजिर हूं, मैं तेरे हवाले हूं। फिर देखें कैसे जिंदगी खुद संभल जाती है, कैसे दिल की हिचकिचाहट दूर होती है, और कैसे रास्ते खुल जाते हैं जो कभी आपने सोचे भी ना थे। याद रखें, हर दुख के पीछे रहमत है, हर आजमाइश के पीछे सबक है, और हर खाली लम्हे के पीछे अल्लाह की खास तैयारी है। अल्लाह पर भरोसा करें,
दिल से दुआएं करें, सब्र इख्तियार करें और नीयत हमेशा खालिस रखें। यही वो रास्ता है जिससे जिंदगी बदल जाती है, दिल मजबूत होता है और हर नया दिन उम्मीद और सुकून लेकर आता है। अल्लाह पर भरोसा करके देखो, जिंदगी खुद संभल जाएगी। दुआ, हमारे दिलों में अपने भरोसे और मोहब्बत की रोशनी डाल दे। हमें हर दुख में सब्र और हर खुशी में शुक्र करने की तौफीक दे। हमारे रास्ते अपने फजल से खोल दे और हमें अपनी रहमत के साए में रख। हमें अपने करीब ले आ ताकि दिल की हर खामोशी इबादत बन जाए। हमारी जिंदगी में हर कदम पर अपनी हिदायत, सुकून और कामयाबी नसीब फरमा। आमीन।